सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइंस से नाल। कश्मीर विचों धारा 370 ते 35 खत्म किए जाने तो बाद जम्मू कश्मीर विच तनाव का माहौल बरकरार। 4 दिनों तो बंद पे कश्मीर के कई खुलणगे स्कूल। सरकार वालों स्थानक प्रशासन को स्थिति ते पैनी नज़र बनाने दे हुक्म। कश्मीरी औरतों खिलाफ सोशल मीडिया ते अपद्रर टिप्पणियां करने वालियां ते अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों ताड़ना। कहा औरतों खिलाफ टिप्पणियां करनियां ना माफी योग अपराध। हरविंदर सिंह फूलका का अस्तीफा प्रवान। विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह ने की अर्जी मंजूर। फूलका नहीं रहे हुण विधायक। वक्-वक् आगुआं दीआं वक्-वक् प्रतिक्रियावां आईयां सामने। आप दी विधानसभा विच घटदी पकड़ तो बाद अकाली दल ने विरोधी धिर दी कुर्सी हासिल करने लई चाराजोई की तेज। विक्रम मजीठिया ने कांग्रेस के स्पीकर ते विन्ने निशाने। ते श्री ननकाना साहिब तो आरंभ होया कौमांतरी नगर कीर्तन। वक्-वक् पड़ावां तो बाद अज खालसे की जन्म भूमि तख्त श्री केसगढ़ साहिब पुजा। संगतां विच भारी उत्साह। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। कश्मीर विचों धारा 370 ते 35 खत्म किए जाने तो बाद जम्मू कश्मीर विच तनाव का माहौल बनया होया है। इत्थे धारा 144 लगी हुई है। सूबे के चीफ सैकटरी ने सरकारी कर्मचारियों को काम ते वापस आने का आदेश दिता है। सांबा जिले के स्कूल कल खुल जाएंगे। बाकी जिलों के स्कूल बकरीद के त्योहार तो बाद खुलण की उम्मीद है। मुख सकत्तर के आदेशों में यह भी कहा गया है कि डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट ते श्रीनगर विच सैकटरीएट का काम विच आने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा यकीनी बनाई जाए। सोशल मीडिया ते कश्मीरी औरतों खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार ते अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि किसी इंसान नाल औरत जात पात या नस्ली आधार ते वितकरा करके किसी वर्ग नूं मानसिक पेड़ा विच धक्कण दा गुनाह ना माफी योग हुंदा है। कश्मीर विच धारा 370 खत्म करने तो बाद पैदा हुए नाजुक हालातां विच सोशल मीडिया ते कश्मीर दीआं धीआं भैणां दी इज्जत आबरू ते स्वैमान बारे गलत टिप्पणियां कीतियां जा रहीआं ने, जो कि एक वड्डा गुनाह है ते बिल्कुल बख्शण योग नहीं है। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने प्रेस बयान जारी करदिआं कहा कि असभ्यक मानसिकता वाले लोगों की भीड़ वालों कश्मीर दीआं नौजवान धीआं दीआं सोशल मीडिया ते फोटोआं पा के उन्हां ते कीतियां जा रही टिप्पणियां ने भारत का दुनिया भर में सिर नीवा कर दिता है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी धीआं दी आड़ विच समुचे औरत वर्ग बारे प्रगट हो रही इस मानसिकता नूं हल्के विच नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह एक भीड़ वालों सोची समझी साजिश अधीन उभारिया गया बेहद गंभीर मसला है। केंद्रीय फूड प्रोसैसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि जम्मू कश्मीर विच पहला ही मैगा फूड पार्कों का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिवें अपने भाषण विच कहा है कि जम्मू कश्मीर विच भारत सरकार वालों होर मैगा फूड पार्क भी बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर विच 18 तो 20 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल तक जम्मू कश्मीर विच फूड पार्क चलाए जाएंगे। दरअसल हरसिमरत कौर बादल अज बठिंडा के गुरुद्वारा श्री हाजी रतन साहिब नतमस्तक होने पहुंचे सन। गुरु घर विच मत्था टेकण उपरंत पत्रकारां नाल गलबात करदिआं हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि समझौता एक्सप्रेस से व्यापार बंद करके भारत नूं डराउण दी पाकिस्तान ने कोशिश की है। करतारपुर लांघे बारे गल करदे हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि भावें इस समय भारत ते पाकिस्तान के आपसी संबंध ठीक नहीं, पर करतारपुर लांघे का काम बिना रुकावट चल रहा है। उन्होंने दस्सिया कि 31 अक्तूबर तक भारत सरकार वालों लांघे का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा ते पाकिस्तान वाले पासे का काम 9 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। ख्याल नाल ये आज 550 साल बाद लोगों को गुरु साहब दसना चाहते हैं कि बाकी कायनात दुनियादारी एक पासे ते रब दी रहमत एक पासे। सब कुछ ठप होने के बावजूद जी जे मालिक दी रहमत होए ते ए करतारपुर साहब लांघा साडी सरकार भी अक्तूबर के अखीरले दिन 31 अक्तूबर ताईं साडे वल्लों तैयार हो जाऊगा ते 9 नवंबर ताईं पाकिस्तान वल्लों तैयार हो जाऊगा। हालात बिगड़ते रहे लेकिन रब दी रहमत जिन्हें हमेशा औखियाई दे विच कलेश दे विच अमन शांति प्यार दा पैगाम गुरु साहब 550 साल पहला लेके आए सी, वो अज भी गुरु साहब हाजिर नाज़िर ने सानू दिखाने वास्ते। लेकिन अफसोस इस गल दी जरूर कि इस कॉरिडोर नूं बनन वास्ते अज जे अखबार च मैं पढ़िया कि गुंडा टैक्स लागू होके जिहड़ा उत्थे रेता बजरी दे काम दे उत्ते एक एक ट्रोले दे मगर 5-5 6-6 हज़ार रुपए गुंडा टैक्स लग रहा हैगा। शर्म आनी चाहिए इहो जी सरकार नूं जिहड़े रब दे काम विच भी तुसीं आप दे गुंडियां नूं पासे नहीं रख सकते। जी बिल्कुल फूड प्रोसैसिंग दे नाल किसानां नूं बहुत वड्डा फायदा हुंदा है ते नाले बहुत वड्डी गिनती च रोजगार दे साधन भी हुंदे ने, जिहदे करके जिवें पंजाब च मैं 3 मैगा फूड पार्क लगाए उसी तरह एक RFK ग्रीन्स एक मैगा फूड पार्क कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मेरा ख्याल 18-20 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर च चल रहे हैं। लेकिन मैगा फूड पार्क जिहड़ा शायद 8-9 साल तो 2 साल च हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि उत्थे कदे बारिश हो जाती है कदे बर्फ पै जाती है तो 3-4 महीने साल च कम हो सकता है।
ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ 8-9 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ। ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਲਕਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। HS ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਦਬੀ ਗੋਲੀकांड ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੂਲਕਾ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਦੇ ਬਗਾਵਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਤੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। देखो, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का जितों तक मामला ਉਹਦੇ ਤੇ इंसाफ लैन ਲਈ एक MLA की पदवी की कोई भी पदवी वारन वास्ते तैयार हाँ। मैं जो अस्तीफा दिता सी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के दोषियों के खिलाफ एक्शन नहीं सी हो रहा, वो करके मैं अस्तीफा दिता। पिछले साल अगस्त के विधान सभा पंजाब विधान सभा का स्पैशल सैशन होया सी, जिहदे विच जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट को डिस्कस किया है। सारा दिन वो विधान सभा की डिबेट चली, लाइव चली। डिबेट के विच सरकार ने मंत्रियों ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ बयान दिते कि बादलों के खिलाफ एक्शन, बादलों के खिलाफ एक्शन। ऐ लगता सी कि अज रात को ही इन्होंने बादलों को अरेस्ट कर लेना, पर उदों मगरों जो अखीर के उत्ते डिबेट खत्म हुई तो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होया और बिल्कुल उत्थे ही फिस्क सारा कुछ हो गया। मैं उस टाइम बाहर निकल के विधान सभा चों मीडिया को उदों कहता सी कि इत्थे कुछ नहीं होना, बिल्कुल कुछ नहीं होना। उदों जिहड़े दूजे ओपोजिशन लीडर सी वो मैनू ही क्रिटिसाइज कर लगे कि जी ये गलत कह रहा, सरकार को टाइम देना चाहिए। उदों मगरों मैं अपना अस्तीफा इसे करके दिता ते पर अज देखो साल हो गया ते हुण कोई मेरा ख्याल कल्ला बादलों के खिलाफ बिल्कुल कोई एक्शन नहीं होया। दूजे दोषी भी हुण छुड़ते लग रहे हैं ते जिन्ना कुछ एडियां वड्डियां फाइंडिंग जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट में बादलों के खिलाफ आईयां सी, वो सारियां ठंडा बस्ते च पातियां, सारा कुछ ठंडा हो गया। ते अज मिल के वो मेरी साल पैराना बयान अज हुण सब नूं पता चलूगा कि वो बयान बिल्कुल मेरा ठीक सी। अजे तक इत्ते जिहड़ा एक्शन नहीं होया, पर अज मैनूं हुण ये पूरी उम्मीद आ कि अज मेरे अस्तीफे तो मगरों ये बेअदबी के मुद्दे ते इंसाफ दी डिमांड फिर ਵਧੂਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਮਲ ਸੰਧੂ ਨੇ HS ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੂਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ 4 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਕਮਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਘਟੂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ 4 ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ ਅਪਰੋਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ MLAs ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ
ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗੀ ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦਾਖਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 2 ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2018। 10 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। 10 ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਉਹਦੇ ਭੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚ, ਗਨਮੈਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ, ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ, ਪੀਏ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਾ ਲਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਊਗੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮਗਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। मुद्दतें गुजरी रंजो सितम सहते हुए अब शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ, ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ, ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ, 80% ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਨਰਕ ਭਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਤਾਮਿਲਾਂ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਤੀ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ UNO ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਜਬਰਾਨਾ ਕਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਧਿਆ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। याद रहे कि यह फैसला जेल प्रशासन वालों लिया गया है ते हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन नूं ही इस ते फैसला लैण दी हदायत कीती सी। हुण वेखना यह होएगा कि हाई कोर्ट वालों इस मामले ते की फैसला लिया जाएगा। दस देइए कि इस तो पहला भी 2 बार गुरमीत राम रहीम की पैरोल की अर्जी अदालत तक पहुंच चुकी है, पर हाई कोर्ट ने राम रहीम नूं दोवें वार पैरोल देण तों इनकार कर दिता सी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री ते डेरा बाबा नानक दे विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा ने करतारपुर लांघे नूं लैके सारे सरकारी विभागां दे आला अधिकारियों नाल विशेष बैठक की। रंधावा ने कहा कि करतारपुर लांघे दी उसारी दे चलदियां पूरी दुनिया दीयां नज़रां श्री गुरु नानक देव जी दे दर ते टिकियां होईयां ने। इस लई पंजाब सरकार सारे कामां नूं पूरे समय ते मुकम्मल करन लई वचनबद्ध है। रंधावा ने दस्सिया कि करतारपुर लांघे दा काम 5 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी दे 550 साला प्रकाश पुरब ते भारत वालों पहला 550 लोगों का जत्था रवाना करने लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य मंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ते पंजाब दे होर मंत्री मौजूद रहणगे। बड़ा हिस्टोरिकल जिहड़े इवेंट जिहड़ी आ रही है 8 नवंबर का जिहड़ा उन्होंने टेंटेटिव पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिता कि असीं 8 तरीक नूं रस्ता खोलांगे और उस दिन दी तैयारियां जिहड़े पहले साडियां ऑलरेडी चल रही सी ते अज मुख्य मंत्री साहब ने जिथे सुल्तानपुर लोधी है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ पैरल जी है कि यह भी बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट होएगी और पूरे वर्ल्ड दियां नज़र अज डेरा बाबा नानक करतारपुर साहब कॉरीडोर के उपर लगन। उहदे लई उन्होंने कहा कि उत्थे जाके इमीडिएटली जिन्ने भी सारे इंतजाम ने परमानेंटली ऑफिसर्स की असीं ड्यूटी ला दित्ती। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ਜਿਹੜੇ RCS ने उन्होंने नोडल ऑफिसर मार्कफेड, मिल्कफेड, कोऑपरेटिव बैंक और शुगरफेड, लैंड मॉर्गेज बैंक, ये 5 IAS ऑफिसर्स की उन्होंने उपर RCS जोड़े उन्होंने ड्यूटी ला देते कि वो परमानेंटली इन्हों डे टू डे सुपरवाइज करेंगे और इमीडिएटली जी रिक्वायरमेंट्स ने उन्होंने पूरा करके 5 नवंबर तक असी हर चीज़ की जी तैयारी करके असी तैयारी लिए अज इकट्ठे हुए हैं। पहले वो मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री साहब भी इतने आउणगे उस दिन और मुख्यमंत्री साहब जोड़े ने उस जरा जत्था जाएगा 550 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे MLAs होंगे, सारे MPs होंगे, ऑल पार्टी जोड़े ने लीडर्स होंगे, नाल पत्रकार भी होंगे। वो 550 का जरा जत्था जाएगा वो सारे होंगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म किए जाने तो बाद करतारपुर लांघे ते इसका कोई असर नहीं पवेगा। भारत ते पाकिस्तान दोवें सरकारां इस लई कार्ज कर रही ने। उन्होंने कहा कि 12 नवंबर तो पहला करतारपुर लांघा खुल जाएगा। दरअसल भाई लोंगोवाल फतेहगढ़ साहिब विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब यूनीवर्सिटी विच गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पुरब संबंधी करवाए प्रोग्राम विच विशेष तौर पर पुजे सन। भाई लोंगोवाल ने कश्मीर विच धारा 370 हटाए जाने तो बाद दोवां देशां विचाले तलख हो रहे संबंधां बारे बोलदिआं कहा कि इसका करतारपुर लांघे ते कोई असर नहीं पवेगा क्योंकि भारत ते पाकिस्तान दोवें सरकारां इस लई बड़े जोरां शोरां नाल काम कर रही ने। इस दे नाल ही भाई लोंगोवाल ने कहा कि उन्हां पंजाब सरकार ते गुआंढी सूबिਆਂ ਦੇ मुख मंत्रियों ਨੂੰ चिट्ठी लिख के प्रकाश पुरब संबंधी कड्ढे जा रहे कौमांतरी नगर कीर्तन का स्वागत करन ते उस दी सुरक्षा विच सहयोग करन दी अपील की है। भाई लोंगोवाल ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब यूनीवर्सिटी विच करवाए गए प्रोग्राम का उद्देश्य श्री गुरु नानक देव जी दीआं सिੱਖਿਆਵਾਂ ते विचारां ਨੂੰ देश विदेश विच पहुंचाना है। इस सैमीनार विच सिख जगत के कई विद्वानां ते इतिहासकारां ने अपने विचार रख के गुरु साहिब वालों दिखाए मार्ग ते चलण लई आए लोकां नूं प्रेरित कीता। मैं नहीं समझदा कि इन्हां गल्लां दे नाल कोई जिहड़ा करतारपुर दा लांघा है उहदे उत्ते कोई असर पवे। दोनों सरकारां वल्लों भी कहा गया, पाकिस्तान वल्लों भी, भारत सरकार वल्लों भी कि इन्हां जो भी अज दे हालात ने इन्हां करके उस लांघे दे उत्ते कोई जिहड़ा असर नहीं पवेगा क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी की बड़ी महान कृपा हुई है और जो सिख संगतां नानक नाम लेवा दी एक मन की इच्छा सी, जो शरधा सी कि यह लांघा खुलना चाहिए, उहदे उत्ते जो काम दोनों सरकारां वल्लों चल रहा है मैं समझदा कि वो 12
ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਨਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਸ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੀਵਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਵਿਕ ਐਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਨਜਾਤ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। परमात्मा करे कि की बारिश ज्यादा होने नाल ये दिक्कत आई है सारी। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 1.5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਮਾਨ ਅਲਬੇਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੇ ਦੈਂਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਵਿਆਹਤਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਆਹਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ 21 ਸਾਲਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਭਰਾ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਫਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਰਮਾਣਾ ਬਿਲ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨਵਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਵੀ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਮੇਰੀ ਲੇਟ ਜੇ ਦੋ ਜਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 71 ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਰਕਰਾਰ। 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਖੁੱਲਣਗੇ ਸਕੂਲ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪੱਧਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਾੜਨਾ, ਕਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਮਾਫੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਫੂਲਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਤੇਜ਼। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਵਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।